Hello 6th primary, how are you all? Today we will going to complete our math curriculum تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. الحلقات اللي فاتت احنا اتكلمنا فيها عن الريشيو, the meaning of ratio. Today we will going to complete talking about ratio but in another way. Today we will going to talk about the meaning of proportion. It's another kind of ratio but with different ideas. Let's see how to solve and what is the meaning of proportion. Proportion, the meaning of proportion. What is the meaning of proportion? طيب, first of all we have to know the meaning of proportion. احنا قلنا ان proportion it's a kind of ratio but it's a little bit different than the ratio. تعالوا ناخد كده exercise بسيط قوي او نتكلم عن exercise بسيط قوي. لو انا عندي كان بيبسي او جوس, الكان دي البرايس بتاعها 2 باوند. طيب لو انا عندي 2 cans يبقى البرايس بتاع 2 cans will be what? طيب if 1 can equal 2 pound يبقى ال 2 can it will be 2 cans equal 4 pound and so on. لو احنا عملنا البروبورشن بتاعتي 2 terms اللي هي الكانز and the price of the can, so a relation between them will be equal value, will give me the same value. يبقى الconclusion بتاعي ان انا بقول ان البروبورشن it's equality of 2 or more ratio. It is equality of 2 or more ratio. يعني أنا عندي 2 or more ratio بس الفاليو بتاعي أو الانسرز بتاعي بيدوني the same value, constant value. عشان نفهم الكلام ده أكتر وناخد exercise عليه, تعالوا الأول نشوف فيديو من بنك المعرفة. We will study a new concept which is proportion. So look at the following illustrated example to learn more. The price of 1 kilogram of tomatoes is 3 pounds, and the price of 2 kilograms is 6 pounds. Now, after you found the price of both 1 and 2 kilograms of tomatoes, calculate the price of the 3 kilograms of tomatoes. By writing the ratio between the number of kilograms and the corresponding prices, we will find that 1 over 3 equals 2 over 6 equals 4 over 12, which equals 5 over 15, and so on. This is called a proportion. And by writing the ratio between the price and the number of kilograms, then 3 over 1 equals 6 over 2 equals 9 over 3 equals 12 over 4, which equals 15 over 5. This is also called a proportion. From the previous example, we can define the proportion as follows. Proportion is an equality of 2 or more ratios. زي ما احنا شفنا في الفيديو, هو بيقول لي the meaning of proportion by giving a simple example. احنا شفنا ان 2 terms بتاعت البروبورشن لو احنا حتى لو عملنا changing or revised the terms برضو هيديني constant value, برضو هيبقى الريشيو بتاعي have equal value between them. يعني حتى لما ابتدى بالكيلوغرامز والبرايسز وراح عمل البرايسز والكيلوغرام برضو كان بيديني constant value. هنفهم ده أكتر لما ناخد الإكسرسايز اللي قدامنا. تعالوا نشوف تاني. إحنا اتفقنا إن يعني إيه proportion, what is the meaning of proportion. قلنا إن proportion is an equality of 2 or more ratio. يعني أنا ممكن يبقى عندي 2 ratio or more بس كلهم بيدوني the same value في الآخر. زي 2 out of 6, 6 out of 18, 8 out of 24, 12 out of 36, كلهم هتلاقين بيدوني equal 3 في الآخر. تعالوا نشوف التيبل اللي قدامنا ده. التيبل ده كتير قوي في المينينج اوف بروبورشن
الاكسرسايزز بتاعت المينينج اوف بروبوشن بتبقى كلها عباره عن تيبل. ازاي ان انا اقدر ان انا احل التيبلز دي كلها؟ اول حاجه لازم ناخد بالنا ان الفيرست نمبر ال1 تايمز ال5 يديني 5. اهي 1 تايمز 5 equal 5. يعني كل فور اكزامبل مثلا انا ممكن اتخيل ان النمبرز ده از 1 لولي بوب مثلا. ال1 لولي بوب equal ب 5 باوند. يبقى انا لو عندي 9 لولي بوب equal كام؟ هيديني البرايس بتاعها كام؟ ادي لنفسك اكسرسايز كده عشان تعرف تعمل ايماجينيشن للنمبر. لو انا عندي ال1 لولي بوب ادتني 5. اوكي طيب يبقى لو انا عندي 9 لولي بوب يبقى هعمل 9 تايمز 5 لان ال 9 repeated 5 times. يبقى 9 تايمز 5 give me 45. طيب دلوقتي انا عندي 30. انا البرايس بتاعي 30. يبقى هنا هقول 30 divided by 5. بصوا 30 divided by 5. هاخد ال 30 اعملها divided by 5 عشان اعرف الميسنج بتاعي اللي فوق. هقول 30 divided by 5 direct it will be 6. طب النمبر اللي up I have number 7. يعني أنا I have 7 lollipop. طيب ال 7 lollipop give me how many so I will going to make 7 times 5. 7 times 5 equal 35. يبقى أنا لو أنا عندي for my imagination كده هتخيل إن 30 دي price. طب أنا لو معايا 30 أشتري كام lollipop؟ يبقى هعمل 30 divided by 5. طيب يبقى أنا بفهم من التيبل ده إن أنا if we multiply or divided each of two terms of a ratio by the same non-zero اللي هي النمبرز اللي عندي whatever, then the result ratio is equal to the first ratio and they together form a proportion. وده بيبقى معناه البروبورشن بتاعي. يعني إيه proportion؟ Equality of two or more ratio. هنا عندي exercise بسيط قوي بيقول لي ايه؟ بيقول لي if the price of 1 kilogram of apples is 8 LE. Complete the following table then write sum of form of proportion. طيب هنا two terms بتاعتي I'm comparing between kilograms of apple and the price. طيب يبقى the weight of apple in kilograms والprices بتاعتي بالباوند. أنا I already know إن ال 1 kilogram by ايه؟ 8. طيب يبقى 2 كيلوغرام will be what؟ هعمل 2 times 8 لأن ال 8 here repeated 2 times. يبقى هعمل 2 كيلوغرام times 8 هتديني 16. طيب أنا if I have 4 kilogram of apples it give me how many pound I will going to pay? 4 times 8. So 4 times 8 equal 32 sorry. So أنا دلوقتي معايا 40 باوند. لو أنا معايا 40 باوند يبقى أنا محتاجة قد إيه؟ هعمل إيه؟ هعمل divided لأن أنا معايا already الباوند بتاعي. معايا البرايس بتاعي 40. يبقى I can buy how many kilogram of apples? So هعمل 40 divided by 8 equal 5. طيب دلوقتي برضو أنا معايا 48 باوند. هيبقى المفروض اشتري how many kilogram of apple. لو عملت 48 divided by 8 it will give me 6. Yes. طيب now I already know I have 8 kilogram of apples. I have to pay how much money I will pay? I will going to make 8 times 8 equal 64. تعالوا نكتب التيبل ده على شكل البروبورشن بتاعي. طب انا هكتب البروبورشن بتاعي ازاي؟ بالظبط هكتب نفس الريشيوز بتاعتي اللي مكتوبه 1 out of 8 2 out of 16 4 out of 32 5 out of 40 6 out of 48 8 out of 64. كلهم هيدوني equal value اللي هي ايه الريليشن between them 1 out of 8 لان 1 out of 8 equal 8. يبقى some form of proportion are 1 out of 8 زي ما قلنا 2 out of 16 4 out of 32 5 out of 40 6 out of 48 and 8 out of 64. ودول كلهم equal في الآخر خالص بيدولك equal أو constant value equal value. تعالوا نشوف على الجلاس بورد نتكلم أكتر عن البروبورشن و the meaning of proportion ونحل exercises عليها.
اوكي تعالوا نتكلم اكتر عن the meaning of proportion by giving an example. Explain what is the meaning of equality of two or more ratio. لو انا هتكلم عن البروبوشن بان انا هدي اكسرسايز كده صغير قوي، ان انا بتكلم عن لوليبوبس وبوكسز. لو انا عندي 2 boxes of lollipops، ال 2 boxes دول contains 12 lollipops. اوكي طيب يبقى انا لو انا عندي 3 boxes هيبقى عندي how many lollipops and so on. لو كتبتهم بشكل البروبوشن او بشكل الريشيو in the fraction form، هقول ان انا لو انا بتكلم ان انا عندي 12 lollipops in 2 boxes. طيب لو انا عندي 18 lollipop in in 3 boxes. also لو انا بتكلم ان انا عندي 24 lollipops in in 4 boxes. اوكي طيب لو انت بصيت على الريشيو او الريليشن between الترمز اللي عندي، هتلاقي ان 12 divided by 2 give me 6 و 18 divided by 3 give me 6 و 24 divided by 4 give me 6. يبقى ال 3 terms او 3 fractions بتوعي بيدوني constant value اللي هي equal 6 ودي constant value. اوكي طيب لو احنا عملنا vice versa الترم، يعني احنا اتكلمنا بعكس يعني عكسنا الترمز بتاعتي، قلت ان انا البوكسز 2 lollipops، يعني لو عندي 2 boxes هيبقى عندي 12 lollipops. also لو انا عندي 3 boxes هيبقى عندي كام؟ 18 lollipops. 4 boxes give me how many؟ 24 lollipops. طب لو بصينا برضو على الفاليو بتاعت كل الفراكشنز بتاعتي، هتلاقي ان 2 out of 12 give me ايه؟ 1 out of 6. 3 out of 18 give me ايه؟ 1 out of 6. 4 out of 24 give me ايه؟ 1 out of 6. يعني كلهم هيدوني constant value اللي هي 1 out of 6، وده اللي بسميه proportion. حتى لو انا عملت vice versa للترمز بتاعتي، برضو الريشيوز بتاعتي كلها equal، الفاليو بتاعتها كلها في الاخر equal، وده the meaning of proportion. طيب begin the meaning of proportion most of the time in a form of a table. You have to complete these tables. طيب تعالوا ناخد تيبل صغير كده ونشوف ازاي نعمل له complete the missing parts. لو انا قلت انا عندي 2 tables كده، 2 parts of tables. هنا بيبقى فيه التايم، هنا الديفايدد، هنا 1 give me 5، هنا 10 وهنا 3، هنا missing وهنا missing. طبعا ال divided relation I have to find it. طيب تعالوا نشوف الأول ازاي نجيب السيركل بتاعي relation between الترمز بتاعتي. دي أول حاجة لو أنا عرفتها I can complete the box easily. أنا عندي مثلا for example، ادي نفسك أي example. 1 become 5، 1 become 5. How؟ by making times 5. يبقى 1 times 5 give me ايه؟ 5. طيب أنا عندي 10 ها هتديني ايه اللي هنا؟ اعمله times 5 يديني 10. طب ما انا اعمل divided by 5، يبقى هقول 10 divided by 5 to find the missing term here. يبقى 10 divided by 5 give me ايه؟ 2. طيب انا هنا 3 I want to find the missing term. 3 times 5 give me ايه؟ 15. By this way I complete the table. Easy, it's too easy to find the meaning of proportion and to find the relation between two terms, to find the missing parts. تعالوا ناخد exercises أكتر ونحل exercises أكتر على meaning of proportion. يلا بينا. دلوقتي هنشوف exercises زيادة على meaning of proportion وازاي نقدر نعمل completing للتable ب different numbers.
اول حاجه قدامي التيبل ده مديني هو already times 5 ومديني النمبر with a decimal point. طبعا دي مش ده عادي ان انت تشوف number with a decimal point في البروبورشن، يعني it's not a mistake. طيب تعالوا نشوف كده هنحل ازاي. بيقول لي 1.3 times 5 to give me 6.5. لو انت عملت multiplication لل 1.3 to give you 6.5. طيب ايه النمبر اللي I supposed to write it here to give me 15؟ طيب زي ما احنا اتفقنا على الجلاس بورد ان انا عشان اعرف هنا الميسنج بارت I will going to make ايه؟ هعمل 15 divided by 5. طيب لما اعمل 15 divided by 5 equal 3. انت برضو عشان تتاكد ان الانسر بتاعك صح هتقول 3 times 5 give me 15. it's the same. طيب عندي 7.5 اوكي وهنا عندي missing يبقى هعمل 7.5 divided by 5. 7.5 divided by 5 give me ايه؟ 1.5. طيب هنا عندي النمبر ده الترم ده missing عندي 2.75. 2.75 هعمله times 5 to give me the answer 13.75. آخر حاجة خالص هو مديني 12. I will going to make 12 divided by ولا times؟ لا 12 divided by to find the answer. 12 divided by 5 give me 2.4. طيب ازاي اكتبها على البروبورشن؟ هكتبها عادي جدا. ادي البروبورشن بتاعي 1.3 out of 6.5 3 out of 15 1.5 out of 7.5 and so on. لو انت بصيت على الترمز بتاعتك كلها هتديك constant value. تعالوا نشوف exercises جديدة. هنا عندي 5 dot times 7 و5. طيب هنا علشان اعرف الميسنج بارت بتاعي هبص عشان to find الميسنج بارت ده بعمل لو انا خدت ال5 دي عملت لها تايمز 7 هتديني الانسر بتاع الميسنج بارت ده تبقى 7 times 5 equal 35. 14 علشان اعمل ال 14 اطلع الميسنج بارت يبقى هعمل ال 14 divided by ال 7. يعني ناخد بالنا من شكل الارو. هنا انا عايزه اطلع ايه؟ انا لو عندي الميسنج بارت ده اوكي يبقى انا I will going to make النمبر اللي قدامي ده اللي هي ال 14 هعملها divided by 7 عشان يديني الميسنج تيرم. طيب انا لو انا عايزه اطلع الترم ده الفيرست تيرم ده هو اللي مش موجود يبقى هعمل النمبر ده ال 5 times ال 7 to give me الميسنج الفيرست تيرم. طيب عايزه احل 63 هعملها تايم ولا divided؟ 63 divided by اهي الارو اهو ماشي كده يبقى 63 divided by 7 divided by 7 give me 9. يبقى انا لما اعمل 63 divided by 7 give me 9. طب انا عايزه اطلع البارت ده يبقى هعمل ايه؟ هاخد ال 14 الارو اهو ده بيقول لي ال 14 النمبر ده times ال 7 عشان تطلع لك الميسنج تيرم. يبقى انا عندي 14 times 7 give me 98. طيب 17.5 هعمله times ولا divided؟ لا هعمله divided by 7 so it give me 2.4. طيب تعالوا نشوف التيبل التاني. التيبل التاني يبقى هنا عندي 2.2 و divided 2.2 و 4.4. طيب يبقى انا علشان اطلع الميسنج تيرم اللي عندي هنا اوكي هعمله divided by 2.2. النمبر اللي هنا اعمله divided by 2.2 عشان اطلع الميسنج هنا. طب لو الميسنج ده يبقى هعمله times 2 علشان اطلع. نمسك واحده واحده. اول واحده عندي ميسنج 5 قدامها ميسنج تيرم يبقى انا هعمل ايه؟ هاخد ال 5 اعملها times 2.2 يبقى 5 times 2.2 علشان الارو جاي في السبيس ده pointed to this side يبقى هقول 5 times 2.2 give me 11. طيب انا عندي 22 missing 22 يبقى انا هاخد ال 22 اعملها times ولا divided؟ لا هعملها divided by 22 يبقى 22 divided by 2.2 give me 10. ناخد اللي بعديها 2.5 2.5 هعملها times 2.2 علشان الاقي الميسنج بتاعتي تقول بي 5.5.
اخر حاجه عندي fraction، ما تخضش منها خالص، عادي اعملها calculation عادي خالص. عندي 4 3 out of 5، يبقى عشان الاقي البارت ده هعمل ايه؟ هعمل ال 4 3 out of 5 divided by 2.2 to give me the missing term. It will be 2 1 out of 11. تعالوا نشوف exercise تاني. بيقول لي complete the following table which shows the relation between the side length of a square and its perimeter. حلوة كلمة perimeter and square. يبقى انت دايركتلي كده انت المفروض تبقى عارف، حتى لو هو مش جايب لك hidden الفور دي مش موجودة، هو انت المفروض بتبقى عارف ان البريمتر equal السايد times 4. طب هو مديك اللينس بتاع السايد، يبقى انت المفروض هتعمل times 4 or divided by 4. طيب هنا مديني السايد لينس in سنتيمتر ب4 وعايز البريمتر بتاعها، يبقى هقول 4 times 4 give me 16. طيب 2 times 4 give me 8. 2.4 times 4 also give me 9.6. طيب أنا بقى المرة دي مديني البارامتر وعايز مني السايد in length length of side by centimeter، يبقى هقول 5 divided by 4 to have the side. It will be 1.25. طيب 5.8 divided by 4 to have the missing. It will be 29 out of 20. أنا ممكن أكتبها in the fraction form وممكن أطلعها بالديسيمال نمبر عادي جدا، ممكن أكتبها كده وممكن أكتبها كده. طيب عندي 1 3 out of 8، عايز أعرف الميسنج تيرم اللي هنا هعمل divided ولا time عشان أعرف. بص على شكل الأرو تاني، شوف الاري هنا باصص كده، لا يبقى مش هينفع استخدم الديفايدد. I will going to make ال 1 3 out of 8 times ال 4 to give me the missing part. It will be 5 1 out of 2. كده يبقى احنا اتكلمنا وعرفنا المينينج اوف proportion. يعني ايه meaning of proportion؟ يعني ايه equality of two or more ratio. عرفنا ازاي نحل التيبلز بتاعتنا finding the missing terms، امتى اعمل times وامتى اعمل divided، ازاي اعرف الريليشن between التيرمز بتاعتي عشان اعرف اعمل completing للتيبل. خد بالك لما بيجي يديلك السايد والبريمتر زي اخر اكسرسايز اتكلمنا عليه، هو كده بيقول لك انت اعمل times 4 او اعمل divided by 4. الاكسرسايز بتاعت المينينج اوف بروبورشن سهله قوي. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا في السيشن بتاعتنا في الحلقه بتاعتنا بتاعت النهارده، استفدتوا منها. اشوفكم المره الجايه. شكرا.